विदेशों में, इंडिया विच जिहड़े साइंटिस्ट बहुत वड्डे होए ने उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाता है खोज वास्ते कि ए मैजिक किस तरह ए पिरामिड एनर्जी काम किस तरह करती है। और पत्री जी ने इस पिरामिड एनर्जी को मेडिटेशन नाल जोड़िया। रिसर्च ते पहले भी बहुत चल रही सी, बहुत सारे फाइंडिंग्स हुईयां, डॉक्यूमेंटेशन होए, बाहरले मुल्क जिहड़े सी उन्हां दे साइंटिस्ट जिहड़े सी उन्हां ने बहुत रिसर्च की, लेकिन पत्री जी ने इस चीज की रिसर्च की कि पिरामिड जिहड़े ने ए इंसान ने नहीं बनाए, ए दूसरे ग्रह दे लोकां ने आके धरती ते बनाए ने ताकि धरती दे जिहड़े प्राणी ने मनुख ने वो हायर एनर्जी नु रिसीव कर सकन, दूसरे जिहड़े गैलेक्सीज ने उन्हां तो विजडम लै सकन और अपनी जिहड़ी आत्मा दी जर्नी है, जिहड़ी मेडिटेशन दी जर्नी है ओनू वधा सकन। उस वेले पत्री जी ने 1982 विच एक किताब पढ़ी, बिल शुल एंड एड पिटेट, द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड, जो तुसी देख रहे हो, और ਉਹਦੇ ਚ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लिखे हुए सी कि पिरामिड एनर्जी नाल किस तरह फायदा होता है। तब पत्री जी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने कारपेंटर ਨੂੰ बुलाया, छोटे छोटे पिरामिड बनाए, एक बैंगन पिरामिड के अंदर रखिया, एक पिरामिड के बाहर रखिया, एक टमाटर अंदर रखिया, एक बाहर रखिया, और उस टाइम वो शेविंग करते सी, एक ब्लेड शेविंग ब्लेड उन्होंने पिरामिड के अंदर रखिया और एक ब्लेड बाहर रखिया। तो उन्होंने देखा कि जेड़ी चीज पिरामिड के अंदर होंदी है ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਲੇਡ 3-4 ਸ਼ੇਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਟਮਾਟਰ ਔਰ ਬੈਂਗਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। फिर उन्होंने कैप बनवाइया और जेडे भी लोग ध्यान सीखन आते सी उन्हां नूं पिरामिड कैप लगा के कहंदे सी ध्यान करो, ते लोग कहंदे सी सानूं बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुंदे ने, साडा ध्यान जल्दी लग जाता है। ऐसे तरह बिल शुलर एंड पीटेट ने फिर जिस वेले इन्हां दी बुक बहुत पॉपुलर हो गई और फिर लोगों ने उन्हां नूं लेटर लिखने शुरू कर दिए कि पिरामिड बना के उन्होंने जो यूज किया ते उन्हां नूं की फायदे होए। फिर उन्होंने वो सारियां केस स्टडीज जेहड़ियां ने द साइकिक पावर ऑफ पिरामिड दे नाम नाल एक बुक बनाई और ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ केस स्टडीज ਦਿੱਤੇ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਕੱਟ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ और डॉक्टर ने स्टिच किया, सर्जरी की और डॉक्टर ने कहा कि मैनू नहीं लगता उंगलियां काम करनगियां क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज हो गई हैं। और जिस वेले उन्होंने थोड़े दिन बाद हफ्ते बाद पट्टी खोल के देखा तो पूरा मांस काला हो गया सी और डॉक्टर ने कहा कि इन्हां विच कोई लाइफ नहीं है उंगलियां विच और हो सकता है सानू रिमूव ही करनियां पैन, लगता नहीं कि उंगलियां काम करनगियां। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ, ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕੈਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ और जिस टाइम 8 दिन बाद वो गए ड्रेसिंग करान ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕਿਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡ એનર્ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਕੈਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਕੈਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡ એનર્ਜੀ ਇੰਨਾ ਵੰਡਰਫੁਲ ਮਿਰਾਕਲਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਪਾਇਰਾ ਪਲਸ ਮਿਡ। ਪਾਇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਗਨੀ, ਮਿਡ ਮਤਲਬ ਵਿਚਕਾਰ। ਐਸੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਰੂਤਵਾਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 1/3 ਹਾਈਟ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਰਜਾ ਨੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ એનર્ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬੋਵਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੀਜ਼ਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਸੀ એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਡੀ ਸਲਵਾ ਹੋਏ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੇਜ਼ਰ ਬਲੇਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪੇਟੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਤਨ ਭੱਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਧਾਰਾ ਭੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਾਰਾ ਵਾਸਤੂ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਾਸਤੂ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਯੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਤਨ ਭੱਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਔਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਾਡੀ ਔਰ ਮਾਈਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਔਰ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਦਰਦ, ਚੋਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰੋਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਨੇ, ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਔਰ ਸੈਰਾਟੋਨਿਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ, ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੀਰਤੀ ਬੇਤਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਵਾਸਤੂ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਔਰ ਕਾਸਮੋਪੈਥੀ, ਡਰਗ ਫ੍ਰੀ ਥੈਰੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਵਿਸ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਕੀਲ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਔਰ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਇੱਥੇ ਆਗਰਾ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਧਰੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਮਰੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਡਿਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੈੱਲ ਅਜੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿ ਜਿੰਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ 10,000 ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਵਾਏ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੋਣਾ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਵਾਪਿਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਪਿਰਾਮਿਡ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਿਰਾਮਿਡ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ 40,000 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਪਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਈ ਆਗਰਾ ਔਰ ਪਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਾਰੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਵਾਇਆ 1990 ਵਿੱਚ
ਕਰਨੂਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਧਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਰਨੂਲ। ਪਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਅਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 200 ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵੈਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 160 ਬਾय 160 ਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 5000 ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ ਮਹੇਸ਼ਵਰਾ ਮਹਾ ਪਿਰਾਮਿਡ, ਇਹ 180 ਬਾय 180 ਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 6000 ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਮਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਇਹਨੇ ਸੀਏ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਏ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਮਸੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਰਾਮਿਡ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 8 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਹੋਏ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪਿਰਾਮਿਡ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਓ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘੜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਪਰ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ એનર્ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਚੁਰਲ ਚਾਰਜਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕ, ਆਪਣਾ ਟੂਥਪੇਸਟ, ਕਰੀਮ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਜਲਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਿਸ਼ ਬੈਂਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਤਨ ਭੱਟ ਨੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾ ਕੇ ਗੀਜ਼ਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਪ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਗੀਜ਼ਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਿਸ਼ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਰਾਮਿਡ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਿਸ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਵਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗੈਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕਸ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਚਾਹੋ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗਲਤ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਸਨਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਫੀਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ એનર્ਜੀਜ਼ ਨੇ, ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਰਾਮਿਡ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਇਨਵੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਲਜੀਤ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10th 12th ਵਿੱਚ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗੌਤਮ ਲੋਢਈਆ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ એનર્ਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਗਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਪਲੈਨਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਪਿਰਾਮਿਡ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਬਜੈਕਟ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀ,